Всем привет! Вы хотите меня спросить, почему я выгляжу как Митчис? У нас опять Хэллоуин? Нет, мы будем палить сегодня ведьму. Ну, не меня, конечно. Ведьму на фестивале. Кстати, на самом большом фестивале в Европе, который находится прямо здесь, в Праге. Там мы увидим мастер-классы, шоу йо-йо, фокусы, ну и все прочее. Там ярмарки. Я вам это, естественно, все пытаюсь заснять. Но вы можете рассмотреть мой образ. В принципе, вот такая вот шапка, метла, костюм, ногти разукрашены и сережки со скелетами. Наверное, сейчас не видно из-за волос. Ну, вот. Так что уже скоро будем подъезжать. Вон мы, кстати, уже приехали. Там какие-то палатки виднеются, музыка. Будем сейчас заходить, смотреть, вам показывать, что там. Вот мы уже здесь везде осмотрелись, ну как, зашли на эту территорию, везде палатки. И, кстати, вот, видите, вот сама ведьма, которая будет сегодня сожжена на костре. Жалко, даже не знает свою судьбу, бедненькая. Ну, а я полетаю пока что. Вот сейчас будем участвовать в этом вот конкурсе, поскладываем пазлы и получим приз. Посмотрим, что получим. Вот то, что я выиграла, это первый антисептик для рук. Вот. И такой вот светоотражающий брелочек, чтобы было видно такой самолет. Потому что пазлы были самолетом. Вот это вот квест заполним и получим подарок. Вот я запомнила вот этот вот тест. Она проверила, все оказалось правильно. Поэтому я выбрала такого светоотражающего мишку. Такой красный. Но мы пойдем дальше, вон еще какие-то квесты. Будем участвовать, получать призы. Вот, я, в принципе, вот эту вот трассу прошла и получила вот такой вот диплом. Сейчас посмотрим, что дальше. Здесь есть разные испытания. Я видела, там из лука стреляют. Ну все, посмотрим, везде с вами поучаствуем, даже не волнуйтесь. Ну, сейчас мы достали вот такие вот таблички, здесь 6 препятствий. Я так поняла, что будут стоять в подокурсинге, и мы на них вот так вот должны прыгать. Как бы первое препятствие, второе, третье, четвертое, пятое и шестое. Так что попробуем проходить, прыгаю, я думаю, хорошо. Лошадка я поплыла, ну как, не лошадка, а всадником, хотя в жизни была. Ну ладно, неважно. С лука постреляла, в кастрюлю все покидала, все сделано. Ну и из-за того, что я это все хорошо проходила, у меня таких 2 пачки чипсов. Если вы пройдете все это плохо, то вы получите всего лишь одну. Ну такие, можно будет потом съесть, естественно. Так, давайте посмотрим, что у нас везде есть. Такие вот машины с какими-то рисунками. Книжки. Так как игры какие-то для малышей. Ну, здесь же мы можем что-то купить. Из вот такого вот книжки. Можно купить. Вот здесь есть такое вот как место для игрушек. Здесь разные шарики большие. Здесь все в стиле, боже, каких ведьмы. Вот. Можно купить такие накидки всякие, тут плащи, палочки. Палочки. Метла. Вот такая вот красотка висит. Красивая. Ну, шапки, юбки. В зеркало можно смотреть, идет ли нам. Ну, да, вы поняли. Те же игрушки. Такая зона игрушек разных. Ну, и здесь можно тоже покопаться, найти игрушку. Здесь уже пошла еда. Разные я сейчас покажу, чтобы вы понимали, что здесь можно купить. Вот.
всякие вкусности. Кстати, вот это очень вкусное мороженое, чтобы вы знали, можете купить. Ну и дальше так пошло. Вот, мы только что погуляли, посмотрели, что стоит. И скоро, через 15 минут, будет как раз выступление ее. Буду что-то, какие-то трюки делать из этого ее. Ну и, наверное, попробую уговорить такую же мне купить. Pánové, že tady máme fotokoutek. Viděl jsem tady krásnou slečinku s nádherným kloboučkem. Maminko, pokud ještě nemáte fotku, je to zdarma, navštivte tady fotokoutek a máme tam velkou soutěž o... Dobře, ty chlape, dobře, dobře. Hezká pintička. All you used to do was put me down, but I found a way to pick myself up off the ground. And all you used to do was criticize me, but now I find a good and I emphasize it. See, you would always get so sensitive and try to turn your transgressions into my guilt and this, but now I'm certain of the way I live and what I'm responsible for in this twisted game. And it's such a shame that you try to make pain another word for my name, whether giving or receiving, it's one and the same. Just one more leak in your long-ass chain, but it's time to break this frame of my strength for well. Time to jump off this negative cycle we've built. Gave my heart, but my self-respect you won't steal. Now it's time to let you go if you can't hear or feel me. Tak to bylo. A jeho show, se kterým vyhrál mistrovství světa v Tokiu. Hezky to bude, hezky, hezky. Dokonce i práce s nohama, celé tělo, výborně. Pěkně. Dobře, pěkně do muziky. A jdeme na modrý. Pěkně, stopka. Tomáš Bubák! Dneska připraveno spoustu kouzel. Některý budou velká legrace pro ty malý kamarády, některý zase pro ty velký kamarády. A doufám, že mi s některýma kouzlama i pomůžete. Pomůžete mi? No tak to je paráda. A taky jsem si říkal, holky a kluci, že bychom mohli třeba zkusit vyčarovat i živýho králíčka. Souhlasíte? A taky, jestli se nebudete bát, bychom mohli udělat i nějaký strašidel. A máme tady šátek.
A teďka z tohoto červeného šátečku my vyčarujeme hůl. Cože? Červený. Aha, dobře, děkuju. Kdybych se náhodou pletl, tak mi to musíte říct. Takže modrý šáteček. A víte, jak se střílí z luku? To takhle natáhnete a vystřelíte. Dávejte pozor, jak se dá vystřelit. Kouzelnická hůl. 3, 2, 1. A máme tady hůl. Pěkně si zatleskejte. Tohle, to se vám povedlo. Hele, podívejte na to, takhle obrovský brčko. Kež by to kouzlo fungovalo se vším. Já ho tady jakhle uklidím. Hele, ale víte co? Holky, kluci, znáte Harryho Pottera? Harry Potter je můj dobrý kamarád a ten mi dal tu speciální knihu zaklínadel. A tam jsou různá strašidelná zaklínadla. Chcete si nějaká naučit? Vám hnedka povím, je jich tady strašně moc, ale tady třeba Wingardium Leviosa. Znáte ho? To je na levitaci nebo na vznášení předmětu. Pojďte to vyzkoušet. Wingardium Leviosa. A nebo Lumus, to je na světlo. Lumus. A nebo Expertonum. To je na oheň. Pojďte to vyzkoušet. Expertonum. Expertonum je těžký zaklínadlo, který i mocní čarodějové trénujou leta. To se jen tak nepodaří. Schválně můžeme si to vyzkoušet. Máme tady svíčku, já jsem si ji tady připravil. Zkuste si představit, že pomocí zaklínadla Expertonum dokážete tu svíčku zapálit. Pojďte na to všichni dohromady. Expertonum. To bylo krásné, kdyby se to podařilo, že jo? To by bylo prima, kdyby... Cože? Ono to fakt... Kdo to zapálil? Kdo tady takhle... No to jste teda čaroděje. Pojďte to zkusit schválně. Ještě jednou. Expertonum. Wow, ono se vám to povedlo. Hele, to opravdu... Knížka hořela. Kdo viděl oheň? Podívejte, nikdo z dospěláků oheň neviděl, takže se vám to zdálo. Jo, ze Solidarity jste se přihlásila, děkujem, aspoň tak. Ale prosím vás, to totiž není možné. To si můžete čarovat jak cože. Ja. Viděli jste to? A vy jste se nebáli? Chcete, abych to ještě otevřel? Dobře, ale holky, kluci, když to otevřu a bude tam oheň, tak toho já se bojím. Já se ohně hodně bojím. A jestli tam bude oheň, tak já v žádném případě neřeknu. Ale holky, kluci, můžu se vás něco zeptat? Nebudete mi lhát? Chcete, abych to otevřel? A když to otevřu, bude tam oheň? Jo, tak to já nebudu otevírat. Nebude dobře, já vám věřím, vy jste hodný kamarádi, nemám se čeho bát, v klidu to můžu otevřít a žádný oheň tam nebude, protože vy byste mě nenapálili, co na to? Abraka, zvířátko. Hele, podívejte na to. Ne, králík ne, hele, Fredka, haha, podívejte na to, pořádný potlesk pro Fredku. Ona je hrozně hladová, ona strašně ráda papá, hele, nech to nevzpomnu. Hele, já vám z ní chci ukázat, co my dovedeme. Znáte hypnózu? Hypnóza je, že dokážete uspat člověka nebo i zvíře pomocí slov nebo pohybu. Dávejte pozor, chce se ti spát, spí. Vidíte a spí. Takže tam žádný Kdo tady takhle čaroval? Teda aspoň, že se přiznáte, to je polehčující okolnost, teda tohle. Ale teď přišel pan fotograf a podívejte na to, moc si myslí, že otevřu peněženku, ale ne. Já vím, že to neotevřu, protože by tam bylo co? Oheň, přesně tak, je to dost možný, že by tam byl oheň a toho já se bojím, Jo. Teda tohle z toho, holky, kluci, vy jste mi pěkný čísla. Víte co? Ne, už ne. Teď je na čase. A zatřeseme i za sebou. A zatočíme se na jednu stranu. A zatočíme se na druhou stranu. A teď balonek natáhneme. Natahujeme. Máte balonek? Cože? A jo, mám balónek, tak teďka potřebujeme ještě co? Pumpičku. Takže tady máme pumpičku. Balónek nafoukneme. Tak. A teďka chtěla by si třeba lítajícího hada? Dobře, tady ho máš. Tak. Uletěl, můžeš si jít sednout. Hečke, dělám si legraci. Uděláme to takhle. Uděláme nejdřív pro tebe něco. Nebo... Cože? To je šátek a na něm je co? Cože? Klobouk, vidíte? Hele, a teďka holky, kluci, všichni začarujeme Abraka králíček a já ho vytáhnu. Abraka králíček. Hele. Wow.
A vidíte, povedlo se to. Králíček z klobouku, jak jsem sliboval, děkuju. Co? Vy jste chtěli živýho? Dobře, tak víte co, holky, kluci, hele, rozhodou dospěláci, jo? Tak to necháme rozhodnout dospěláky, ale těm se to takhle líbilo a živého nechtěli. Nebo chtěli? Aha. Ale pomůžete mi, jo? Dobře, tak víte co? Já ho dám sem. My začarujeme Abraka Králíček a my budeme potřebovat ještě ten klobouk. A holky, kluci, dejte do toho veškerou svoji magii. Zahřejte si ruce, ať rozproudí magii v krvi. Všichni ruce. A jdeme na to. Čarujeme Abraka Králíček. Je tam? Wow, pořádný potlesk pro pana Králíčka. Hele, to se vám povedlo, podívejte na to. Hele, takovýhle králíčka, to jste šikulky. Jak se jmenuje? No, jak ji chcete pojmenovat? Tak třeba tak. Takže holky, kluci, dámy a pánové, já vám moc děkuji za pozornost, bylo mi velikým potěšením. Já jsem pan Kravata a tohle je můj králíček. A co byste řekli tomu, že bychom si ještě tak trošku zapinkali z balónky? Chcete? Já tady totiž mám super balónek, dávejte dobrý. Je velký? Ten je dobrý, ne? Hele. Malej, chtěli byste ještě větší? Tak já se podívám, jestli tady máme ještě větší. Ale jo, máme tady větší. Je už tohle dost velký? Jste připravený chytat? Chcete k tomu nějakou muziku? Takže počkejte, tady máme nějakou vypalovačku. 3, 2, 1. Oho, jste připravení? Chcete ještě další? Ještě tady máme 2. Jdeme na to. Holky, kluci, dámy a pánové, jsem zvědavý, komu se podaří ty balónky ulovit. Bylo by velikým potěšením, mějte se krásně. Ahoj a nashledanou. Děkuji. Díky moc. Potřebujeme tady hudbu nahoru. Odposlechnu hudba, díky. Já tak rád trsám, jak ona trsá, a i on trsá, a co vy? Trsám, já tak rád trsám, i ona trsá, a i on trsá, a co vy? Trsám! Na Madagaskaru máme party, připraven asi, každý den mozk, všichni měli voře i mohli zranit tačí a skáčou, víš, každý den rytmu propadne a začne trsát, Tam každý ráno naštvanej jak brigadír. Láskivá vela kousla do těla našeho božňáka, až křičel au, tak to je Bela. Ta naše Bela nevypadá jako pes. Čau Bela, čau Bela, čau Bela, čau Bela, čau Bela. O Bela, čau Bela, čau Bela. O Bela, čau Bela, čau Bela. Máme připravené mobilní telefony. Dámy a pánové, pokud máte Instagram, klidně tam označujte Praha 6 anebo Čarodějnice Hadronka. Tak právě teď jsme zapálili naší hranici. Věříme, že to bude hořet a naše čarodějnice, kterou také vyrobila základní škola tady na Praze 6, už hoří. Tak už to má holka za sebou.
Tradice opět splněná 30. dubna. Hasiči to mají pod kontrolou, to je dobře. Ano, z naší čarodějnice trošku padalo více věcí, než jsme doufali, ale už to asi vypadá dobře. Počasí nám dneska vyšlo opravdu nádherně, ještě před 14 dny jsme tady ráno měli -2 stupně. Jsme rádi, že letos to vyšlo opět skvěle. Pozor na to, co teďka letí. Dobrý, máme to pod kontrolou. Podívej se doleva, jo? Doleva se podívej. Ну что, вкусняшки покушали, ее купили, ведьму сожгли, пора послушать рок-концерт. Byla předkapela Kabátu. Nedávno přijeli z turné s Imagine Dragons. Všude dělali předskokany, ale dneska hlavní kapela večera. Přivítejte kapelu UDG! Chtěl jsem ti říct, že můj vesmír znajem nás dva. Chtěl jsem tě vzít, žít víš, tam víš, a souhvězdí lva. Řekni, co chceš a já splním víc, než mám. Neskutečná ležíš, si optický klam. Ve vzdušných zámcích, mý slova se ztrácí. Karavany bloudí a majáky záší. Kolik je měst, že jsem měl, to nespočítám. Zvali mě dál a já jsem šel, nikdy neodmítám. Pozvání tam, kde svým z vesmíru potají brát. Na to ti přísahám, 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 na to ti přísahám.
chvíle, čas nikdy nebrání, jsou vzácný čas nikdy nám zbývá, srdce výtrví dál, jsou trpělivá. Co nám zbývá, jen naše láska tichá, mlčenlivá. Vážně tebou odvozen, tebou nacházem, vždy si to nebe, společnou tečeme realitě, buď jen nebe, u tebe nebo u mě bytě, u tebe ptáci zpívají, jsou geniální, když ráno vítám, jsem prenatální, ptáci zpívají, jsou geniální, když ráno vítám, jsem prenatální. Jo, pojďte! Ну что, ну, наверное, на этом я с вами уже прощаюсь. Был прекрасный день, согласитесь. Также смотрите еще мои видео интересные. Скоро мы будем посещать новый город вместе с вами. И ну, я, естественно, его попытаюсь заснять весь. Сделаем тоже такой крутой, насыщенный день. Так что всем пока, подписывайтесь на мой канал.